درود خدمت همه فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز. خوش اومدید به کانال خودتون، کانال لنگویج فنز. با درس 25 از کتاب 4000 لغت ضروری زبان انگلیسی ویرایش دوم در خدمت شما هستم. امیدوارم که درس‌های قبلی را خیلی خوب یاد گرفته باشید و براتون مفید و جذاب بوده باشه. از تک تک حمایت شما سپاسگزارم. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید و با حمایتتون یه دلگرمی خاصی به ما میدید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها 100% اجرا میکنم. با آرزوی موفقیت و آرزوی اینکه این درس هم خیلی خوب یاد بگیرید، درس 25 رو شروع میکنیم. Certify. To certify something means to confirm that its results are true. فعل هست به معنی تایید کردن، تصدیق کردن. The photograph on her passport certified that she was indeed Jolene Sawyer. عکس گذرنامه‌اش تایید کرد که او واقعاً جولیان ساویر بود. Coherent. The parts of a coherent plan fit well together. صفت هست به معنی منسجم، یک دست. This was a coherent program for solving the flooding problem. این یک برنامه منسجم برای حل مشکل سیل است. Collaborate. To collaborate means to work together on something. فعل هست به معنی همکاری کردن، با همکار کردن. When they collaborated, they managed to finish their chores early. هنگامی که آنها با همدیگر همکاری کردند، موفق شدند کارهای روزمرهشان را زود تمام کنند. Compile. To compile things means to collect a variety of them into a group. فعل هست به معنی تألیف کردن، گرد آوردن، جمع‌آوری کردن اطلاعات، تنظیم کردن. She compiled a list of people who she wanted to attend her birthday party. او فهرستی از افرادی که می‌خواست در جشن تولدش شرکت کنند تنظیم کرد. Curb. To curb something means to prevent it from happening or increasing. فعل هست به معنی مهار کردن، جلوگیری کردن، بازداشتن. She curbed her anger by listening to a relaxing song. او با گوش کردن به یک آهنگ آرامش بخش خشم خود را مهار کرد. Diagnose. To diagnose someone means to identify the medical condition they have. فعل هست به معنی تشخیص دادن، فهمیدن. Several of the children were diagnosed with the flu. چندین کودک مبتلا به آنفولانزا تشخیص داده شدند. Enact. To enact something means to make it into a law. فعل هست به معنی وضع کردن قانون، تصویب کردن. The council enacted a law that would only allow buses to drive downtown. شورا قانونی وضع کرد که فقط به اتوبوس‌ها اجازه رانندگی در مرکز شهر را میداد. Federation. A federation is a group of states or businesses working for a common cause. اسم هست به معنی فدراسیون، اتحادیه. The United Nations is a federation designed to prevent war, disease, and famine. سازمان ملل اتحادیه‌ای است که برای جلوگیری از جنگ، بیماری و قحطی طرح‌ریزی شده است. Gross. If something is gross, then it is disgusting. صفت هست به معنی تهوع آور، زشت. The food was so gross that the dog couldn't eat it without feeling sick. آن غذا به حدی تهوع آور بود که سگ نتوانست بدون اینکه حالش بد شود آن را بخورد. Humane. If something is humane, then it is good and kind. صفت هست به معنی مهربان، انسانی، بشردوستانه. Helping build homes for poor people is very humane. کمک کردن به ساخت خانه برای افراد فقیر خیلی بشردوستانه است. Needy. If someone is needy, they are very poor. صفت هست معنی فقیر، محتاج. After he lost his job, he became very needy. او بعد از اینکه شغلش را از دست داد خیلی فقیر شد. Onset. The onset of something unpleasant is the beginning of it. اسم هست معنی هجوم، حمله. At the onset of the battle, the enemy wasn't prepared for such a large attack. در آغاز جنگ دشمن برای چنین حمله بزرگی آماده نبود. Pledge. To pledge means to make a promise to do something. فعل هست به معنی قول دادن، تعهد کردن. Her mother pledged that she would find her daughter's lost kitten.
مادر قول داد که بچه گربه گم شده دخترش را پیدا کند. Prohibit. To prohibit something means to not allow it. فعل هست به معنی ممنوع کردن، قدغن کردن. She prohibited the students from speaking until their work was done. او دانش آموزان را از صحبت کردن تا زمانی که کارشان تمام شود منع کرد، قدغن کرد. Render. To render something means to make it become something else. فعل هست به معنی انجام دادن، باعث شدن. His report was rendered unimportant by the release of new information. انتشار اطلاعات جدید باعث شد گزارش او بی اهمیت شود. Smallpox. Smallpox is a disease that causes tiny bumps on the skin and high fevers. اسم هست معنی آبله. When she saw the tiny bumps, she thought her son might have smallpox. او هنگامی که آن برآمدگی‌های ریز را دید فکر کرد که پسرش آبله گرفته است. Transform. To transform something is to change it in a very significant way. فعل هست معنی تغییر دادن، عوض کردن. The education system has been completely transformed. نظام آموزش و پرورش به طور کامل تغییر کرده است. Transmit. To transmit something means to pass it from one person or place to another. فعل هست معنی ارسال کردن، فرستادن. The radio tower transmits a signal to all the radios in a 20-kilometer radius. آن برج رادیویی پیامی را به همه رادیوها در شعاع 20 کیلومتری ارسال کرد. Vow. To vow means to make a promise to do something. فعل هست معنی قسم خوردن، سوگند خوردن. Before they are allowed to work, all senators must vow to never accept bribes. تمام سناتورها قبل از اینکه اجازه کار بگیرن باید قسم بخورن یا سوگند بخورن که هرگز رشوه قبول نمی کنند. Widespread. Something that is widespread is spread widely across the world. صفت هست معنی گسترده، وسیع، پردامنه. It is a widespread belief that colds are caused by cold weather. این یک باور رایج است که سرماخوردگی بر اثر هوای سرد به وجود می آید. زبان آموزان گرامی، اینم از 20 لغت درس 25م. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید. به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر بیشتر براتون جا بیفته. The end of smallpox. پایان یافتن آبله. Smallpox was once the most deadly widespread disease in the world. During the 1800s, more than 20 million people got the disease every year. Of those, nearly half died. At the onset of smallpox, people suffered from high fevers, headaches, vomiting, and aching muscles. آبله زبانی مرگاورترین بیماری شایع در جهان بود. در طی دهه 1800 بیش از 20 میلیون نفر هر ساله به این بیماری مبتلا می شدند و نزدیک به نیمی از آنها می مردند. در زمان شروع آبله، فرد بیمار از تب بالا، سردرد، تهوع و درد عضلانی رنج می برد. Yet the worst symptom of all was the irritation over the entire body. Those who survived the disease were often rendered blind or left with gross scars on their face and body. اما بدترین نشانه این بیماری سوزش التهاب در سراسر بدن بود. آنهایی که از این بیماری نجات می‌یافتند اغلب نابینا می‌شدند یا زخم‌های زشتی روی صورت و بدنشان باقی می‌ماند. Today, however, cases of smallpox are very rare due to the work of many countries during the late 1900s. This federation of countries collaborated to completely destroy smallpox. اما امروزه موارد ابتلا به آبله به خاطر فعالیت کشورهای زیادی در طی اواخر دهه 1900 بسیار نادر است. اتحادیه کشورها و همکاری کردن آنها باعث نابودی کامل آبله شد. Early in the century, wealthy countries in Europe and North America had developed a substance that made the body immune to smallpox.
در اوایل این قرن کشورهای ثروتمند اروپا و آمریکای شمالی دارویی را ساختند که بدن را در مقابل آبله ایمن می‌کرد. They had required all their citizens to get this vaccine to fight the disease. Hence, the people of these countries no longer had to worry about smallpox. آنها از همه شهروندان خود خواستند که برای مقابله با آبله واکسن تزریق کنند. در نتیجه مردم این کشورها دیگر هیچ نگرانی در مورد آبله نداشتند. However, many of the needy people in poorer parts of the world still suffered from the disease. Their countries could not afford the vaccine, nor supply enough doctors to curb the spread of smallpox. اما بسیاری از افراد محتاج یا افراد فقیر در کشورهای فقیر جهان هنوز از این بیماری رنج میبرند. کشورهای آنها نه میتوانند برای آنها واکسن تهیه کنند، نه میتوانند به اندازه کافی پزشک تربیت کنند تا از گسترش آبله جلوگیری کنند. In 1950, the wealthier countries of the world vowed to rid the world of the disease. They worked out a coherent strategy to do this. They pledged to supply the vaccine to any country that could not afford it. Scientists compiled lists of areas where the disease still thrived. در سال 1950 کشورهای ثروتمندتر جهان قسم یاد کردند که جهان را از شر این بیماری خلاص کنند. آنها یک استراتژی منسجم برای انجام این کار ارائه دادند. آنها قول دادند که واکسن آبله را در اختیار هر کشوری که نمیتواند آن را تهیه کند بگذارند. دانشمندان فهرست مناطقی که این بیماری هنوز در آنجاها شیوع دارد تنظیم کردند. Then doctors diagnosed people who had the disease in these areas. They enacted laws that prohibited people with smallpox from mixing with those who did not. In this way, they could not transmit the disease to others. Then the doctors gave all of them the vaccine. سپس پزشکان افرادی از این مناطق را که مبتلا به آبله بودند تشخیص دادند. آنها قوانینی وضع کردند که افراد مبتلا به بیماری آبله را از قاطی شدن با افرادی که این بیماری را نداشتند منع می‌کرد. به این طریق آنها نمی‌توانستند بیماری را به دیگران انتقال دهند. سپس پزشکان به همه آنها واکسن زدند. It took a long time and a lot of work, but nearly 30 years later, on December 9, 1979, a group of scientists certified that smallpox had been successfully stopped. The humane efforts of people from all over the world had accomplished a great task and transformed people's lives. این کار زمان طولانی و کار زیادی برد، اما تقریباً 30 سال بعد در 9 دسامبر سال 1979 گروهی از دانشمندان رسما تایید کردند آبله به طور موفقیت آمیز متوقف شده است. تلاش‌های بشردوستانه از سراسر جهان یک وظیفه خطیر را به انجام رسانده بود و زندگی مردم را تغییر داد. دوستان عزیز و فارسی زبانان گل، اینم از متن و لغات درس 25. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید، متنش براتون جذاب بوده باشه، لغاتش هم براتون مفید بوده باشه. از تک تک شما سپاسگزارم بابت حمایت از کانال خودتون، کانال لنگویج فنز. فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، به دیگران معرفی کنید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها 100% اجرا میکنم. تا درس بعدی و درس 26 از این کتاب شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.